Protein restricted diet indication used for a renal disease and end stage liver disease. Okay, because the byproduct of the protein is after metabolism of protein, what substance generated? Nitrogen. Okay, so it will increase the blood urine, nitrogen, and urea. And the if we are taking a more amount of protein in liver, so at that time, what will happen? It is difficult for liver to metabolize the protein and store the protein. અને liver disease હશે તો એને rest જોઈએ તો we should restrict the protein diet in the liver diseases. Now, critically ill clients with the protein losing the renal diseases, malabsorption syndrome, and continuous renal replacement therapy or dialysis. Okay, like જે લોકો પણ પ્રોટીન restricted diet ઉપર હશે એ બધાને આ બધા ચાલતું હશે, dialysis ચાલતું હશે. Have their protein needs assessed by the estimating the protein equivalent of the nitrogen appearance PNA, a nutritionist should be consulted. Now, nursing consideration. Provide enough protein to maintain a nutritional status, but not an amount that will allow the buildup of the waste product from the protein metabolism. પ્રોટીન આપવું જરૂરી છે પણ એની વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જનરેટ ના થાય અને બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન ઇન્ક્રીઝ ના થાય એન્ડ મેટાબોલિઝમ થઈને લીવરને સ્ટ્રેસ ના પડે. We should check for that. The higher of the restriction of the protein, the more important is become that all protein in the diet be a high biological value. બરાબર, એટલે સારી biological value, સારી ક્વોલિટીનું protein we should add in our diet. Contain all essential amino acids in recommended proportions. બરાબર, એ રીતના dietitians જોડે refer કરીને protein લેવું જોઈએ. An adequate total energy intake from a food is critical or clients on a protein restricted diet. Protein will be used for the energy rather than for the protein synthesis. Okay, એવી રીતે use થાય છે. આપણે અહીંયા નડિયાદની અંદર એક MPUH હોસ્પિટલ છે, બરાબર છે, ત્યાં આગળ એ લોકોના સ્પેશિયલ ડાયટિશિયન્સ જ હોય છે. Majority of nursing students are giving the health education on the diet for the all disease condition for all the patient. બરાબર, આપણે લાઈક કોઈ પણ એક્ઝામ હોય તો થોડુંક આપણે health education આપતા હોઈએ, diet નું health education આપતા હોય, but they have strictly restricted. Don't give any type of diet education to any patient. ઓકે, જ્યારે MOU હોય અને સ્ટુડન્ટ પોસ્ટિંગ માટે મળવા જઈએ ત્યારે એ લોકો ખાસ કહે છે, બરાબર, આપણે અલગ કરીએ, ડોક્ટરે અલગ સજેસ્ટ કરેલું હોય, ડાયટિશિયને અલગ સજેસ્ટ કરેલું હોય, એવું બિલકુલ થવું જોઈએ નહીં. So individually patient wise they are doing the analysis and suggesting the high biological value protein and making the diet chart for the special kidney disease patients. Okay, like I have experienced one student giving advice to the jaundice patient. Jaundice માં આપણે કહીએ છીએ ને કે ચણા ખાવા જોઈએ, તો કયા ચણા ખાવા જોઈએ? Yes. જે નોર્મલ હોય છે એ પણ એની જે શું કહેવાય છોડું હોય એને યુઝ કરે તો શું હોય છે? પણ કયા નોર્મલ? કાબુલી ચણા, દેશી ચણા? ના ના, દેશી. હા, જો એવું નથી કરવાનું, દેશી ચણા that's શું થઈ જશે, પલ્સીસ થઈ જશે. આપણે કોની વાત કરીએ છીએ? સિંગ ચણાની અંદર જે ચણા હોય છે ને, કાર્બોહાઈડ્રેટની વાત કરીએ છીએ, બરાબર? તો હા, વી નીડ ટુ ક્લિયર ધ કોન્સેપ્ટ. એ પ્રોટીન નથી આપવાનું આપણે, બરાબર. અને એક બાજુ એવી વાત કરીએ કે પ્રોટીન નથી આપવાનું, ને એક બાજુ આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ ચણા લો, પલ્સીસના ચણા સમજે છે પેશન્ટ, અને તમે પાછા બ્રાઉન કલરના એવી બનાવી દો છો. ઓકે, સો ઇટ વિલ ક્રિએટ અ ટ્રબલ ટુ ધ લીવર. લીવરને પ્રોબ્લેમ આવી જશે કે ભાઈ પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ વખતે. ઓકે, સ્પેશિયલ લો પ્રોટીન પ્રોડક્ટ સચ એઝ પાસ્તા, બ્રેડ, કુકીઝ, જો બધી કેવી વસ્તુઓ છે? કાર્બોહાઈડ્રેટ આપે છે પણ the પ્રોટીન નથી. વેફર્સ, gelatin made with the wheat starch,
can improve the energy intake and add variety of diet. Carbohydrate is powered or a liquid forms can provide additional energy. Vegetables and fruits contain some protein and for very low protein diet, these foods must be calculated into the diet. એવું કહે છે કે આપણે લો પ્રોટીન આપીએ છીએ ને એટલે ખાસ વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સની ઉપર પણ નજર રાખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વોટરમેલન સ્ટ્રિક્ટલી રિસ્ટ્રિક્ટેડ હોય કિડનીના પેશન્ટમાં એની અંદર હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ પોટેશિયમ, વોટર લેવલ વધારે છે, બરાબર, તો મિનરલ્સ વધારે છે. Okay, foods are limited from the milk, wheat, bread and starch group. કાર્બોહાઈડ્રેટ આપવાનું છે એટલે એમાંથી થોડા અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન મળી જશે. બાકી આપણે થોડાક વેજીટેબલ્સ ને ફ્રૂટ્સ આપીશું એમાંથી પણ થોડાક અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન મળી જશે. હવે જો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ, બરાબર, ગ્લુટીન ફ્રી ડાયટ, બરાબર, હંમેશા આના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન આયા કરે. A treatment for the celiac disease. Okay, યાદ રાખજો celiac disease. And gluten sensitivity for the plants needing the protein fraction. Gluten eliminated from their diet. Okay. Protein fraction of the gluten જે wheatમાં હોય છે, બરાબર, એ એમાંથી એલિમિનેટેડ હોય. તો એ ટાઈપનો સ્પેસિફિક ડાયટ છે જે ચેપ્ટર 34માં વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ મોર. તો એટલું યાદ રાખવાનું કે ઘઉં ના ખવાય, ચોખા ના ખવાય, બાજરી ખવાય, મકઈ ખવાય, અમુક આઈટમ્સ ખવાય છે, અમુક આઈટમ્સ નથી ખવાતી, બરાબર. એન્ડ યુ કેન ઓલ્સો સર્ચ ઓન the Google page like a list of gluten-free cereals. Okay, so you can have it. અને ખાસ યાદ રાખવાનું કે કયા પેશન્ટમાં હોય છે, કે સિલિયાક ડિઝીઝ વાળું પેશન્ટ હોય એની અંદર. આપણે બધા પણ સેન્સિટિવ હોઈએ છીએ ગ્લુટીન સાથે. ઘણા લોકો આપણે અમુક વખતે ફાસ્ટિંગ કરીએ ને એવું કરીએ કે લાઈક બીટ ના ખાઈએ, અમુક વસ્તુ ના ખાઈએ તો આપણને હલકું ફીલ થાય, અમુક વસ્તુ ખાવ પછી બ્લોટિંગ, એબ્ડોમિનલ બ્લોટિંગ ફીલ થાય. Okay, so that is because of gluten. Fluid restriction may be prescribed for the client with a hyponatremia, severe extracellular volume excess. Fluid restriction may be prescribed for the clients with hyponatremia. બરાબર, હાઇપોનેટ્રેમિયા છે અને વધારે ફ્લુઇડ આપીશું વધારે હાઇપોનેટ્રેમિયા જશે. સિવિયર એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર વોલ્યુમ એક્સેસ. એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ, થર્ડ સ્પેસ ફ્લુઇડ વધી રહ્યું છે અને રિટેન્શન થઈ રહ્યું છે, બરાબર. લાઈક પીટિંગ ઇડીમા છે, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમમાં એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન છે, એસઆઈટીસ છે, પેરીબોર્બિટલ ઇડીમા છે, તે બધું કયું કહેવાય કે સિવિયર એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ. કયા પેશન્ટમાં? લાઈક કિડનીના પેશન્ટમાં થશે, કાર્ડિયાક પેશન્ટમાં પણ પીટિંગ ઇડીમા થશે. એન્ડ renal disorders. Ask the client about preference regarding type of oral fluids and temperature preference of the fluid. બરાબર, ઠંડુ, ગરમ અને ઓરલ ફૂડમાં લાઈક્સ ડિસલાઈક. Now renal diet. જો અહીંયા સ્પેસિફિકલી renal diet આપેલું છે. Used for the client with a acute kidney injury. આપણી જોડે એવા પેશન્ટ આવે કે જેને કોઈ એક્યુટ ઇન્જરી થઈ ગઈ છે, જે કેવું હોય, રિવર્સિબલ હોય, પાછું પેશન્ટ નોર્મલ થઈ જાય. ક્યારે એવું થશે? કોઈ પણ કારણસર ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું, ટ્રોમા થઈ ગયું, ટ્યુમર થઈ ગયું, યા ડેમેજ થઈ ગયું, યા તો પછી કોઈ શોક છે, બરાબર, કે જેમાં ફ્લુઇડ લોસ થઈ ગયો, બરાબર, ઓક્સિજન ના મળ્યું ખાસા ટાઈમ સુધી, તે બધામાં કિડની ફેલ થાય, બરાબર. પહેલું એ જ વાઇટલ ઓર્ગન છે જે ફેલ થશે. તો શું થશે એની અંદર? કિડની ફેલ થશે પછી એ રિવર્સિબલ છે, તો થોડા ટાઈમ પછી નોર્મલ થશે, પણ ત્યાં સુધી એને રિનલ ડાયટ પર રાખવું પડે. લાઈક પેશન્ટ ઓન નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ, ધેન રિનલ ડાયટ. કોઈ બી કન્ડિશન, નેફ્રાઇટિસ, ગ્લોમેરુલર નેફ્રાઇટિસ, તે બધામાં બંધ.
and chronic kidney disease, and for those requiring a hemodialysis and peritoneal dialysis. CKD તો રિવર્સિબલ છે ને, જેને થયું એને લાઈફ લોંગ ડાયાલિસિસ પર રહેવાનું છે. હવે આ બે ટાઈપ છે કે જે પેશન્ટ છે કે જેને બીજી કોઈ કન્ડિશન થી યા તો રિનલ ડિસઓર્ડર થી હિમોડાયાલિસિસ અને પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ ચાલે છે, તે બધાને રિનલ ડાયટ આપવાનું. Now nursing considerations to controlled amount of protein, કે પ્રોટીન ઓછું કેમ? કારણ કે એમાંથી નાઇટ્રોજેનિયસ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ થાય છે અને BUN લેવલ વધી જશે. કિડનીના પેશન્ટમાં શું શું કયા કયા લેબ ડેટા વધેલા હોય? બોલો, ટ્રાય કરો. શું વધી જાય કિડનીના પેશન્ટમાં? રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટમાં કયા કયા ટેસ્ટ આવે છે જે વધેલા હોય? બોલો, ખુશી. Am I audible? યસ મેમ. મેં કીધું આધા પાછા થઈ ગયા કે શું? ના હવે માઇક ઓન નહીં થતું જલ્દી એટલે અચ્છા અચ્છા, કઈ વાત લાઈક નહીં. અહીંયા નેટવર્ક પણ તમે, ઇશ્યુ છે. હા, ઇટ્સ ઓકે. પણ કિડની ડેમેજ થાય તો કયા કયા લેબ ડેટા અબનોર્મલ થશે? વિટામિન્સ પ્રોબ્લેમ. ના, લેબ ડેટા જેમ HB ને એવું હોય ને એવી રીતે. બિલીરુબિન છે, ક્રિએટિનાઇન છે. એસબી ના એસબી નોર્મલ આવશે. હમ પ્લેટિલેટ્સ ઓછા આવશે. હમ. લખી કાઢો, યુરિન ચલો સાઈડ ઉપર. યુરિન અહીંયા ટેસ્ટમાં સાઈડ પ્રોબ્લેમ આવશે. યુરિન ટેસ્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવશે, પણ બ્લડ યુરિનમાં શું આવશે? બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન ઇન્ક્રીઝ લખી કાઢો તો સાઈડ ઉપર. પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થાય, ક્રિએટ ઇન્ક્રીઝ થાય અને બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન કેવું હોય? ઇન્ક્રીઝ હોય. કિડની આવે એટલે તમારું મગજ આમાં જ જવું જોઈએ કમ્પલસરી, બરાબર? આ છે રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ, બરાબર? કેટલી કિડની સારી કામ કરે છે. ગ્લોમેરુલો ફિલ્ટ્રેશન રેટ આપણે ડાયરેક્ટલી બધાના જોવા ના જઈ શકીએ ને. ક્રિએટ આપણે તરત ના તરત જોવાઈ જશે, તરત ખબર પડશે. ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું ને? તો હવે કેમ કંટ્રોલ્ડ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોટીન આપવાનું? પ્રોટીનની વેસ્ટ પ્રોડક્ટ કઈ છે? બાય પ્રોડક્ટ મેટાબોલિઝમ પછી શું આવે પ્રોટીનમાંથી? નાઇટ્રોજન આવશે. નાઇટ્રોજન આન્સર કરી શકો, યુરિયા આન્સર કરી શકો. બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ક્રિએટિનાઇન ના મેમ. ક્રિએટિનાઇન થશે પણ મીન્સ ડાયરેક્ટલી પ્રોટીનમાંથી બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજન ઇઝ ધ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રોટીન. ઓકે મેમ. ઓકે, એટલે કિડની ડિઝીઝ થશે તો ત્યારે કયા કયા લેબ ડેટા અબનોર્મલ થશે? મને એકવાર કહેજો. બ્લડ યુરિન ઇન્ક્રીઝ થશે, પોટેશિયમ બ્લડ ઇન્ક્રીઝ યુરિન થશે, નાઇટ્રોજન. બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન બકા. બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન. હમ, બરાબર. અને પોટેશિયમ અને ક્રિએટ. ઓકે, હવે સોડિયમ, બરાબર. કંટ્રોલ અમાઉન્ટ ઓફ સોડિયમ આપવાનું. કેમ? કારણ કે કિડની ડિઝીઝ છે, બરાબર. એટલે વોટર તો નીકળતું નથી, યુરિન આઉટપુટ તો છે નહીં, બોડીમાં વોટર રિટેઇન છે, બરાબર. હજી તમે સોડિયમ આપ્યા કરશો તો સોડિયમ ને વોટર તો ફ્રેન્ડ છે. જ્યાં સોડિયમ વધારે જાય ત્યાં વોટર વધારે જાય, તો બોડીની અંદર સોડિયમ બી વધશે, વોટર વધારે ને વધારે વધતું જશે. ફોસ્ફરસ નહીં આપવાનું, કારણ કે આ બધા શું છે? મિનરલ્સ છે. જેવી રીતે પોટેશિયમ છે એવી રીતે કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ આ બધું ઇન્ક્રીઝ થશે.
but they are not showing any symptoms in a first stage. બરાબર, first stage માં કે કોણ symptoms તરતના તરત બતાવશે, ખાલી potassium. And fluids may be prescribed, may also need a modification in a fiber, cholesterol, and fat based on the individual requirements. Client on the peritoneal dialysis usually have a diet. મારું hotspot ચાલુ છે. ભૈયા જોડે જો ને. Client on a peritoneal dialysis usually have the diet prescribed that are less restrictive with the fluid and protein intake than those on a hemodialysis. જો આને underline કરી રાખો. બરાબર, જે પેશન્ટ ને પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ ચાલતું હશે ને એ પેશન્ટ થોડા ઘણા અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન લઈ લેશે યા ફ્લુઇડ લઈ લેશે ને તો ચાલશે. પણ હિમોડાયાલિસિસ વાળા તો એકદમ વિચારીને ખાવાનું છે. બરાબર, દાળની અંદરનું પણ ફ્લુઇડ કેલ્ક્યુલેટ થાય. બરાબર, લાઈક વોટરમેલન છે કે એવું કોઈ ફ્રૂટ છે એની અંદરનું ફ્લુઇડ પણ એ લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરે. એ રીતના જ ડાયટ આપે, નહીં તો શું થશે, જેટલું મીન્સ જેટલું વધારે ફ્લુઇડ લેશે એટલું જલ્દી હિમોડાયાલિસિસ કરાવવા જવું પડે પેશન્ટ, એટલે ફ્લુઇડ તો ઓછું જ. Most clients receive dialysis need to restrict the fluids. ટીવી છે. એ તો ચાલુ છે. Now, client judgment. A client with acute kidney injury exhibiting sign of fluid volume excess has a laboratory test done that reveal decreased renal function and glomerular filtration rate. ખબર નહીં શું છે. બધું on જ છે. ઓકે, ડિક્રીઝ renal function થઈ ગયું છે, ડિક્રીઝ glomerular filtration rate થઈ ગયું છે, એટલે ડિક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ થઈ ગયું છે. અલ્ટિમેટલી બોડીમાં વોટર વધી ગયું છે. The nephrologist prescribed fluid restriction. The nurse determines that a client need will be to alleviate thirst and generates solutions to meet this client need. The nurse includes the following measures in the plan of care or help relieve the client's thirst while adhering to the fluid restriction. બરાબર, નર્સે શું કરવાનું કે ક્લાયન્ટને એવી સજેશન્સ આપવાના, એવા મેઝર્સ આપવાના કે જેથી એને પાણી પીવાની જરૂર ઓછી પડે. લાઈક આપણે પોલો છે, કોઈ એવી સકિંગ કેન્ડી છે, અહીંયા લખેલું જ છે કે જેનાથી એને વોટરની એટલી જરૂર આવે નહીં. ચ્યુઇંગમ છે, ચ્યુઇંગમથી શું થશે, પેશન્ટનું માઉથ વોટરિંગ જ રહેશે. નેચરલ સલાઈવા છે તો સલાઈવા એની બોડીનું ફ્લુઇડ જ છે તો એ બેલેન્સ રહેશે. એને એવું પણ લાગશે કે મીન્સ થર્સ્ટ લાગેલી નથી. સકિંગ ઓન અ હાર્ડ કેન્ડી, બરાબર, લાઈક પોલો ઓર કોઈ પણ ટાઈપની ગોળી હોય, બરાબર. ફ્રીઝિંગ ફ્લુઇડ્સ so that they take longer to consume. ફ્લુઇડ્સ છે ને એવું એકદમ આઈસ્ક્રીમ ચીલ્ડ છે, બરાબર, તો એવું આપી શકો. એની જગ્યાએ પ્યુરી યા તો પછી શરબત કે એવું કશાની જગ્યાએ. એડિંગ અ લેમન જ્યુસ ટુ વોટર ટુ મેક ઇટ મોર રિફ્રેશિંગ. બરાબર, વોટર છે તો તમને 2 ગ્લાસ પીવાનું મન થઈ જશે જોઈને જ. બરાબર, પણ અંદર લેમન જ્યુસ છે, બરાબર, અને સ્ટ્રોંગ બનાવેલું છે તો
તો તમે એને લિમિટમાં પીશો. ગાર્ગલિંગ વિથ ધ રેફ્રિજરેટેડ માઉથવોશ. બરાબર, માઉથવોશ પણ એ કેવું કહે છે કે રેફ્રિજરેટેડ યુઝ કરવાનું, કે જેથી તમે સ્મોલ અમાઉન્ટમાં લેશો, વધારે નહીં. An initial assessment includes identifying allergies and food and medication interaction. બરાબર, સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે એ વસ્તુઓની ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે કઈ કઈ વસ્તુઓની એલર્જી છે, કઈ કઈ વસ્તુઓની ઇન્ટરેક્શન થઈ શકે છે. Monitor the weight daily as priority because weight is an important indicator of the fluid status. જો એનું 1 કિલો વધી ગયું એટલે 1 લિટર ફ્લુઇડ અંદર એડિટ થઈ ગયું છે. Now, potassium modified diet. બરાબર, potassium modified diet કેવું હશે? તો low potassium diet is indicated for the hyperkalemia, which may be caused by the impaired renal function. બરાબર, આપણે શું વાત કરી હતી હમણાં? કિડની ડેમેજ હોય ત્યારે કયું વધી જાય? પોટેશિયમ વધી જાય બોડીમાં. તો બોડીમાં પોટેશિયમ વધી ગયું છે, હાઇપરકેલેમિયા થઈ ગયું છે, તો થોડું આપણે હજી પોટેશિયમ આપ્યા કરીશું, નહીં આપીએ. બરાબર, તો કેવું ડાયટ આપવાનું છે? લો પોટેશિયમ. બરાબર, પછી છે હાઇપોઆલ્ડોસ્ટેરોનિઝમ. બીકોઝ આલ્ડોસ્ટેરોનિઝમમાં પણ શું થઈ જાય છે? હાઇપરકેલેમિયા થઈ જાય છે. એડિસન્સ ડિઝીઝમાં સોલ્ટ એડિટ કરવાની જરૂર હોય છે, પોટેશિયમ વધી ગયેલું હોય છે. એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ ઇન્હિબિટર મેડિકેશન્સ, જે બ્લડ પ્રેશરમાં આપતા હોઈએ છે, ત્યારે પણ પેશન્ટને લો પોટેશિયમ આપવાનું છે. ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન, સ્ટીરોઇડ્સ છે, ઓકે, તો ત્યારે પણ લો પોટેશિયમ ડાયટ. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ સચ એઝ, કઈ છે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક? લેસિક્સ ના, નો. લેસિક્સ નથી. કઈ છે? બીજી કઈ હતી? તમારે આવી બધી વસ્તુઓ બાય હાર્ટ કરી દેવાની છે. મેં 4થી 5મી 6ઠ્ઠી વખત આ વસ્તુઓ ડિસ્કસ કરી. લૂપ ડાયુરેટિક, થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક, એ બધી એવી લેસિક્સ છે, ફ્રુસેમાઇડ છે, એ બધી એવી છે કે જે બધું જ લોસ કરે. વોટર, સોડિયમ, પોટેશિયમ. પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ એટલે એ કે જે પોટેશિયમને બોડીમાં રાખીશું. હા, વેરી ગુડ. બાય હાર્ટ કરો. પેજ ખોલીને પેજ શોધવાનું, એવું બધું કરવાની જરૂર જ ના પડવી જોઈએ. અત્યારે હું બ્રેક મારીને ઊભી રહી, બરાબર, અને આપણે આ ડિસ્કસ કર્યું. નહીં તો શું થાય, આ વસ્તુ આમ જ રહી જાય. તમારા મગજમાં છે ને ક્લિક થઈ જવું છે કે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ, વી આર ટોકિંગ રિગાર્ડિંગ સ્પાઇરોલેક્ટન એન્ડ આલ્ડેક્ટોન. બરાબર, હંમેશા એવું બધું દરેક વસ્તુ, દરેક વર્ડ ઉપર થોડું ક્રિટિકલ થિંકિંગ. દેખો, હું તમને લાઈન ટુ લાઈન રીડ કરાવું છું. એ આપણે 1 કલાક તમારે જે રીડ થાય છે ને, એ પછી તમારે એટલીસ્ટ તમે પ્રાયો રીડ કરી રાખો, યા તો પછી રીડ કરો 2 કલાકનું, એટલી વાર રીડ કરો. બરાબર, જેટલી વાર રીડ કરશો ને એટલી વાર તમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેચ્યોરિટી વિલ બી ડિફરન્ટ. બરાબર, ધ્યાન રાખીને જોવાનું કે ભાઈ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ લખ્યું છે, તો આમાં કઈ ડાયુરેટિક ની વાત કરે છે? સો વી હિયર થિંકિંગ રિગાર્ડિંગ આલ્ડેક્ટોન એન્ડ સ્પાઇરોલેક્ટોન એન્ડ ક્રોનિક હાઇપરકેલેમિયા. ક્રોનિક હાઇપરકેલેમિયા એની રીઝનથી છે, તો એને પણ આપણે લો પોટેશિયમ ડાયટ આપીશું. થ્રુઆઉટ ધ બીએસસી આપણે એવું સ્ટુડન્ટ્સમાં એવું લાઈફમાં એવું નથી જોતા. શું લખીએ જોઈએ? કોઝિસ લખી કાઢે અને કોમ્પ્લિકેશન્સ ના નામ લખી કાઢે. ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં એવું જ ભણો છો ને? પણ એવું ક્યારેય નથી વિચારતા કે કેમ આ કોઝથી આવા સિમ્ટોમ્સ થયા, આ મેડિસિન કઈ રીતે આ સિમ્ટોમ્સ ને રિલીવ કરશે, કેમ આવું નહીં થાય તો આ જ કોમ્પ્લિકેશન થાય છે. ઓકે, સો activate your brain like that. You should going to think regarding diet, લેબ ડેટા, સાઇન સિમ્ટમ કઈ રીતના રિલીવ થશે. ચલો, ખાલી ઈડીમાં જ છે પેશન્ટમાં, બરાબર, તો તમારે એવું વિચારવાનું કે આને કઈ કઈ પોસિબિલિટી છે, કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં તો ખાલી ઈડીમાં આપેલું છે. then I am going to think કે ભાઈ રિટેન છે, પીટેડીમાં છે, બરાબર, યા તો પછી એસઆઈટી ઓનલી, then liver will be there. તો હું એવી સિસ્ટમની થોડીક નજીક પહોંચીશ. પછી છે ને એમણે થોડાક વધારે ડેટા આપી દીધા છે કે ભાઈ ઈડીમાં છે, પણ કાર્ડિયાક રિગાર્ડિંગ કોઈ નથી આપેલું. એમણે તો ખાલી ઈડીમાં ની જોડે ક્રિએટ વેલ્યુ આપી છે, જે મને વધારે દેખાય છે, યા તો પોટેશિયમ વેલ્યુ આપેલું છે, જે મને વધારે દેખાય છે.
then I will think regarding kidney. બરાબર, કિડની ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કાર્ડિયાક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ બધી વસ્તુઓ ગોળ ગોળ ફેરવીને આયા કરે ક્યાંક ને ક્યાંક. And chronic hyperkalemia. Now, high potassium diet. When we should give high potassium, okay, વધારે potassium ક્યારે આપવાનું છે, is indicated for hypo. આ બંને બંને બહુ જ important છે, because potassium is always important for our body. Okay, એટલે આ પણ ધ્યાન રાખજો. મેડિસિન્સમાં અહીંયા લખ્યું જ હશે, હું તમને કહું. હાઈ પોટેશિયમ ડાયટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ ફોર ધ હાઇપોકેલેમિયા વિચ મે બી કોઝ બાય ધ રીનલ ટ્યુબ્યુલર એસિડોસિસ. જો અહીંયા ફરી એમને રીનલ નું નામ દીધું છે, બરાબર. હમણાં મેં શું કહ્યું હતું, રીનલ ની અંદર આપણે શું થાય, હાઇપરકેલેમિયા વાળું પેશન્ટ હોય, બરાબર. બટ ઇફ એની ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, ઇફ ધ anything is reversed, then there is as a complication, patient may go in a hypokalemia, which may be caused by the renal tubular acidosis. પોટેશિયમ બહાર નીકળે એના બધા મેં ચાલુ કરી દીધા એફર્ટ્સ. હવે એ જ એફર્ટ્સ વધવા લાગ્યા, કે ઇન્સ્યુલિન આપ્યું, કે ડાયાલિસિસ કર્યું, યા એનીથિંગ, બરાબર. તો એના લીધે પેશન્ટ જતું રહ્યું હાઇપોકેલેમિયા, અને પેશન્ટને એસિડોસિસ થઈ ગયું છે. પીએચ કેવી થઈ ગઈ છે, 7.35 થી લો. પછી છે ગ્લોમેરુલ સોરી ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ લોસ. આપણે એ તો જોયું હતું, મેટાબોલિક એસિડોસિસમાં શું થઈ જાય, ડાયરિયા થઈ જાય, બરાબર. વોમિટિંગ થાય ત્યારે મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ થઈ જાય. પછી છે ઇન્ટ્રા સેલ્યુલર શિફ્ટ. ઇન્ટ્રા સેલ્યુલર શિફ્ટમાં શું થશે, સોડિયમ અને પોટેશિયમ સેલની અંદર, સેલની બહાર, બંને એવી રીતે એક્સચેન્જ થશે, ફ્લુઇડ શિફ્ટ થશે. પછી છે પોટેશિયમ ડિપ્લીટિંગ ડાયુરેટિક્સ. પોટેશિયમ ઓછી કરે એવી ડાયુરેટિક છે. એટલે કે આપણે કઈ ડાયુરેટિક આપીએ છીએ, કે જેમાં પોટેશિયમ લોસ થાય, લેસિક્સ એન્ડ thiazide ડાયુરેટિક ઓર ફ્રુસેમાઇડ આપીએ છીએ, બરાબર. ઓકે, તો એવું થયું, લેસિક્સ ને એવું જતું હોય ત્યારે હાઈ અમાઉન્ટમાં પોટેશિયમ આપવાનું પેશન્ટને. એન્ટીબાયોટિક્સ હાઈ અમાઉન્ટમાં પોટેશિયમ આપો. મિનરલ કોર્ટિકોઇડ ઓર ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ આપીએ છીએ, ત્યારે પણ પોટેશિયમ વધારે અમાઉન્ટમાં આપવાનું છે. Excess resulting from the primary or secondary aldosteronism. Cushing syndrome. સોડિયમ વધારે છે, સામે પોટેશિયમ આપવાનું. એક્ઝોજેનિયસ કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ યુઝ. કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ આપીએ છીએ એક્ઝોજેનિયસ, એટલે કે મીન્સ ડાયરેક્ટલી બહારથી આપીએ છીએ બ્લડમાં, એવી રીતે, ત્યારે પણ હાઈ પોટેશિયમ. અને અહીંયા નથી. બીજું એ છે ડિગોક્સિન, બરાબર. ડિગોક્સિન નોટ ડિજિટાલિસ જતી હોય એને પોટેશિયમ વધારે આપવાનું છે. લખી રાખો, સાઈડ પર લખી દો, ડિગોક્સિન હાઈ પોટેશિયમ. Now, nursing consideration. Foods that are low in potassium include applesauce, green beans, cabbage, lettuce, lettuce, પછી છે પેપર્સ, બરાબર, જે અલગ અલગ કલર્સમાં હોય છે. Then grapes, blueberries, cooked summer squash, cooked turnip greens, pineapple, and raspberries that are low in potassium. List for the food that are high in the potassium that we will see in the box. જોઈ લીધું આપણે? 11.2. યસ, જોઈ લીધું. હા, કેન્ટાલુપ છે, બનાના છે, કીવી છે, બરાબર. આયરો એ ફરી એકવાર વાંચી લઈએ. જો પોટેશિયમ ના ક્વેશ્ચન આવે છે. જો રેડ મીટ, ચિકન, આ બધું નથી એવું પૂછાતું. સાલ્મોન નહીં પૂછાતું.
બરાબર. સોય પ્રોડક્ટ, વેજીસ, બર્ગર, બ્રોકોલી પી એવું ચાલી જાય, ટોમેટો, પોટેટોસ, જો કેન્ટાલોપ, બનાના, કીવી, નીચે એપ્રિકોટ છે એ, અને યોગર્ટ. બરાબર. સાઇટ્રસ ફ્રૂટ એ બધામાંથી પોટેશિયમ આવે. બ્રોકોલી ને બધું ધ્યાનમાં રાખવાનું, પણ એ બધું મેજોરિટી ઘણા બધામાં આવતું હોય છે, પણ ધીઝ આર ધ સ્પેશિયલ વન. Now, high calcium diet. Calcium is needed during the bone growth and in adulthood to prevent osteoporosis, to facilitate vascular contraction, vasodilation. કે vascular contraction આપે અને vasodilation કરે છે. બરાબર. એટલે કે કાર્ડિયાક હાર્ટ રેટ વધારે ને, કાર્ડિયાક કોન્ટ્રાક્શન વધારે, મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન, ઓકે, ઓવરઓલ સ્કેલેટલ મસલ્સ, સ્મૂથ મસલ્સ એ બધા પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરશે કાર્ડિયાક મસલ્સ ની સાથે સાથે. એન્ડ નર્વ ટ્રાન્સમિશન, જે ઇન્ટરપ્ટ થાય ત્યારે આપણને ચેવોસ્ટિક સાઇન જોવા મળે છે. ચેવોસ્ટિક સાઇનમાં શું હતું? સી ફોર ચીક હાઇપોકેલ રિફ્લેક્ટ કરો. હાઇપોકેલ્શિયમિયામાં કયા સાઇન હતા? બે. ચેઓસ્ટિક સાઇન એન્ડ ટ્રોઝુ સાઇન એન્ડ ટીટાની. બરાબર. એમાં ચેઓસ્ટિક સાઇન જેની અંદર ન્યુરોમસ્ક્યુલર ચોસ્ટિક ડિપ્રાઇવેશન હોય. સાઈડમાં ચીક રિફ્લેક્ટ કરે ને. હા, તમે ત્યાં પહોંચી ગયા તો મગજ વાપરી. હમ. ના, એ સી પરથી તમે ચીક યાદ રખાયું હતું. હા, ચેઓસ્ટિક ચીક ઉપર ટેપ કરીએ ને એ. બરાબર. એવરીડે રીડિંગ કરો છો ને યસ. ખુશી? હા. રીડિંગ યસ મટીરિયલ મેમ. ઓછું રીડિંગ મટીરિયલ ઓછું પડે છે એવું થાય છે? કશું વાંચવું ખબર નથી. ના મેમ, અત્યારે આ જે તમે નોર્મલી જે ચલાવો ને હમ રૂટીનમાં, હમ એ પેલી જે બીજી છે ને એની અંદર થી રીડ કરું કે કઈક હમ. અલગ છે, સેમ હા, છે. બસ બસ એવું કરવાનું. ક્રિટિકલ થિંકિંગ થાય એમાં. એક જ ટોપિક લો ને, પછી આમ તેમ કઈ વાંચવાનું, જે તમને સરસ રીતના યાદ રહે. થોડું ગૂગલ નું જોવાનું. પછી છે ને, જો simplenurses.com છે, યુટ્યુબ ઉપર તમારે સ્પેશિયલ વિડીયો જોવાનો. બરાબર. કે લાઈક ડાયટ ક્વેશ્ચન, Okay. કિડની ડાયટ ક્વેશ્ચન એન્ડ ફ્લેક્સ, એવું બધું લખીને જોવાનું. એમાં સરસ વિડીયો આપેલા હોય છે. એ વિડીયો તમે એમને એમ જુઓ તો તમને એટલું નોલેજ ના મળે, એટલું ખબર ના પડે કે શું બોલીને જતા રહ્યા. But if you have read this and then you are going to hear that, then it will be more clear. બરાબર. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે ને એ એમાં હાઇલાઇટ કરેલું હશે, તો એવું બી જોઈ શકો. simplenurse.com કેવી રીતે જ છે, મેં શેર બી કરેલા છે અમુક વિડીયો. તમારી જોડે કદાચ નહીં આવ્યું હોય, તમને કરેલું છે કે ના, નહીં કરી મેમ. સ્ટાર્ટિંગમાં રિવિઝન કરાવતી હતી ને ત્યારે ખાસ કરતી. ઓકે. નાઉ શ્રુતિ જોઈ હશે તો. હમ. હા, એટલે હું અત્યારે ફરી કરીશ. સાયકિયાટ્રિક કહો છો ને, એટલે હું તો એક તો બે જ વિડીયો કરીશ. પછી છે ને, તમારે એવી રીતના યુટ્યુબ પર જોવાનું અને એના વિડીયો ખાસ જોવાના. એ જે ભાઈ આવે છે ને એના simplenurse.com પર જ છે, સારા હોય છે એના વિડીયો. એટલે પછી તમે શું, તમને જે ઈચ્છા થાય કે મને આના ઓકે. રિગાર્ડિંગ જોવું છે, તો તમને શું આઈડિયા આવી જાય કે મારે આવી રીતના સર્ચ કરું, મને આવું ખબર પડે, એવી રીતે ખબર પડે. હું ચલો ને આજે જ તમને થોડાક વિડીયોઝ મૂકું. બરાબર. એટલે શું, તમારું થિંકિંગ ઓકે મેમ. ઇનિશિએટ થવા લાગે. Now, nursing consideration, primary dietary source of the calcium are diet dairy product, જે આપણને ખબર છે કે લાઈક મિલ્ક,
buttermilk, curd. Lactose intolerant clients should incorporate non-dairy sources of the calcium. જેને લેક્ટોઝ જ ડાયજેસ્ટ નથી થતું, જો એ લેક્ટોઝ આપીશું તો એને ડાયરિયા થઈ જશે, બરાબર, એને કોમ્પ્લિકેશન્સ થશે. તો એનાથી બેટર છે લેક્ટોઝ ફ્રી કેલ્શિયમ આપવું, લાઈક of calcium into their diet regularly. Now, low purine diet indication used for the gout, kidney stones, and the elevated uric acid level. Gout હોય એટલે પ્યુરિન રેડ કરવાનું, બરાબર, યુરિક એસિડ બોડીમાં વધી જાય યુરિનના લીધે, બરાબર. ગાઉટની અંદર લો પ્યુરિન ડાયટ, યુરિનના લીધે યુરિક એસિડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. ગાઉટની અંદર શું થાય? યુરિક એસિડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. Now, nursing consideration. Purine is a precursor for the uric acid, which forms stones and crystals. Foods to restrict the include the anchovies, herring, mackerel, sardines, scallops, organ meat, gravies, like white, red gravy, white gravy, meat extract, wild game, goose, and the sweet bread. These are the food which include purine. આપણે કશું જ નથી કરવાનું, આપણે વેજીટેરિયન છે. Most of the purine is generated from the non-vegetarian food. Okay? તો એવું લાગે કે આ કોઈ non-vegetarian વસ્તુ છે તો that is give the purine or uric acid increase કરે છે. આપણે તો પણ હજી વેજીટેરિયન છે તો પણ કઈ રિસ્ટ્રિક્ટ કરવું છે તો sometimes we are advising the patient to take a pulses in a small amount. Now, high iron diet used for the client with the anemia. Nursing consideration, the high iron diet replaces iron deficit from inadequate intake or a loss. The diet includes organ meat, egg yolks, whole wheat product, dark green leafy vegetables, dry fruit and legumes. બરાબર, અલગ અલગ ટાઈપની દાળ. ફરી રીડ કરું છું. આયર્ન ડાયટ શું કરે છે તો ઓર્ગન મીટ, એગ્સ, યોક્સ, બરાબર, હોલ વ્હીટ પ્રોડક્ટ, જે હોલ વ્હીટ પ્રોડક્ટ હોય એવી, then dark green leafy vegetables, dry fruits and legumes. Inform the client that concurrent intake of vitamin C with iron food enhance the absorption of the iron. Okay, so whenever we are taking iron, we should take small amount of vitamin C. આપણી રેસીપી પણ એવી જોરદાર જ હોય છે. લેગ્યુમ્સ છે તો લેગ્યુમ્સમાં શું આવશે? તુવર દાળ, મગ દાળ, અડદ દાળ, બધી દાળ આવશે. અને પ્લસ what we are doing, we are adding lemon juice in the દાળ. દાળમાં નાખીએ છીએ ને ટોમેટો, lemon. Okay, so it will give more absorption. Vegan and vegetarian diet. In that vegan diet, vegans follows a strict vegetarian diet and consumes no oil, animal meats or the foods that contain animal byproducts such as the chicken broth or the beef broth. Hmm? Hmm. No animal meat or food or contain byproduct. બરાબર, અને કઈ પણ ના લે એ લોકો, દૂધ બી ના લે. Eat only foods of plant origin. વેગન એટલે પ્યોર પ્લાન્ટ વાળા જ હોય, બરાબર. Whole or the enriched grain, legumes, nuts, seeds, fruits and vegetables. However, there are many processed vegan foods that do not have the nutritional value. It is best to eat whole food. The use of the soy milk, soybean curd, tofu, processed soy protein product enhance the nutritional value of the diet.
કેમ આ લોકોએ સોય લેવું પડે છે બધામાં? બીકોઝ દે આર નોટ ટેકિંગ ધ મિલ્ક. મિલ્ક એ શું થઈ જશે? એનિમલ પ્રોડક્ટ થઈ જશે. બરાબર? બટ દે આર ઓનલી ટેકિંગ ધ પ્લાન્ટ ઓરિજિન પ્રોડક્ટ. નો એની એનિમલ પ્રોડક્ટ, મીટ ને એવું તો નહીં, અથવા મિલ્ક પણ નહીં, એગ પણ નહીં. ઓકે, તો હવે એમના માટે સ્પેશિયલી સોયબીન છે, સોય મિલ્ક છે, સોયબીન કર્ડ છે, ટોફુ છે. ઓકે, સો ધેટ gives certain amount of nutrition. હવે વેગન થી એક સ્ટેપ વધારે, તો એ લેક્ટો વેગન થઈ ગયા, જે આપણે બધા હોઈએ. તો લેક્ટો વેજીટેરિયન ડ્રિંક મિલ્ક એન્ડ eat cheese and dairy food, but avoid meat, fish, poultry and eggs. Okay, we are not taking even eggs. Okay, milk લઈએ છે, cheese લઈએ છે, dairy product લઈએ. Okay, so that are lacto vegan person. A diet of whole or enriched grains, legumes, nuts, seeds, fruits, vegetables in sufficient quantities to meet the energy needs to provide a balanced diet. Now, one step ahead. લેક્ટો ઓવો વેજીટેરિયન આપણામાં પણ હોય છે ને ઘણા લેક્ટો ઓવો વેજીટેરિયન. Lacto vegetarian follows the food pattern that allows for the consumption of the dairy product. Milk તો લેશે જ, પણ જોડે શું લેશે? Eggs લેશે, નામ પરથી જ. બરાબર? લેક્ટો બી લીધો અને eggs પણ લીધા. Consumption of the adequate plant and animal food sources that exclude the meat, poultry, pork and fish poses no nutritional risk. બરાબર? આવા પેશન્ટમાં કોઈ ન્યુટ્રિશનલ risk નથી. Now, ovo-vegetarian. The only animal foods that the ovo-vegetarian consumes are eggs, which are an excellent source of complete protein. Sports personnel છે, બરાબર? તો એ લોકો previously vegetarian હશે, lacto-vegetarian હશે, but because of sports, they might be taking the eggs. Now, nursing consideration. આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? Vegan and vegetarian diets are not usually prescribed but are a diet choice made by client. Ensure that the client eats a sufficient amount of varied food to meet the nutritional and energy needs. Client should be educated about the consuming complementary protein over the course of each day to ensure that all essential amino acids are provided. બરાબર? કોમ્પ્લિમેન્ટરી પ્રોટીન પણ લેવું જોઈએ. પ્રોટીન Protein deficiency in vegetarian clients include energy, protein, vitamin B12, zinc, iron, calcium, omega-3 fatty acids, and vitamin D. If limited exposure to the sunlight. બરાબર sunlight બરાબર નથી તો vitamin D deficiency પણ થાય. To enhance the absorption of the iron, vegetarians should consume a good source of iron with vitamin C and each meal. Food eaten may include a tofu, tempeh, soy milk, soy product, meat analog, legumes, nuts and seeds, sprouts, and a variety of fruits and vegetables. Soy protein is considered equivalent in quality of the animal protein. બરાબર? એટલે એવું નહીં કહેતા કે પનીર ખાવા કરતા ટોફુ ખાઈ લો, ટોફુમાં પનીર જેવું જ હોય, પણ ખાલી થોડો ટેસ્ટ ડિફરન્ટ આવે. Whatever. So what will happen? We can have a good quality protein. Body mass index can be calculated by dividing the client's weight in kilogram by height in meters square. For example, a client who weighs is 75 kg, 165 pound and is 1.8 meter tall has a BMI of is from Porter and Perry એને લખેલું છે. Now, enteral nutrition.
Provide a liquid force into the gastrointestinal tract via tube. બરાબર જે આપણે digestive feeding કહીએ છીએ એ used when the GI tract is functioned but oral intake is not meeting to estimating nutritional need. GI ચાલે છે પણ એટલું sufficient નથી. Used for the client with the swallowing problem, burns, બરાબર કોઈને swallowing difficulty હોય એને burns હોય એને major trauma, liver or other organ failure and severe malnutrition તે બધાને enteral feeding આપવાનું કે જે orally swallow ના કરી શકે. Nursing consideration. Client with the lactose intolerance need to be placed on the lactose-free formula. Okay, regarding more information, we are going to discuss it in the complex care chapter regarding gastrointestinal tube feeding and that related complications. બાકી બોલો. જો આ છે, the nurse is conducting a dietary assessment on a client who is on the vegan diet. The nurse plans to provide dietary teaching and would focus on the foods high in vitamin that may lacking in લખ્યું છે that may be lacking in the vegan diet. તો કયું vegan diet માં નહીં હોય? મેં કહ્યું હતું વિટામિન કયું હશે બોલો? B12 બરાબર જોયું? મેં B12 કહેતી હતી ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે મિલ્ક એવા કશામાંથી મળતું નથી બરાબર. પ્રોસેસ ફૂડ હોય કે લાઈક મુસેલી છે, કોર્ન છે, ઓટ્સ છે તે બધામાં વિટામિન B12 મળશે. બાકી બધી જ એનિમલ પ્રોડક્ટમાં વિટામિન B12 મળે છે. આની પાછળના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રેડી કરી દેવાના. ચલો આપણે આટલું રાખીએ છીએ. કાલથી હેલ્થ એન્ડ ફિઝિકલ અસેસમેન્ટ ઓફ એડલ્ટ ક્લાયન્ટ ચાલુ કરશું. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. બાય. Bye.